श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीपरमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थं भगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः हरि ओम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाणिमान्तसुप्तान् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वदानीं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् लसतु श्रीमदानन्दतीर्थेन्द्रं हृदम्बरे यद्वचन्द्रिका सन्ततन्तापं विनिकुन्दति प्रणामि वा कोटितवादभूमिस्तन्यायरत्नावलिजन्मभूमिः मुखिराज्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थापदभवदाय बुद्धै विद्यादिध्यान्तद्ध्वान्तविध्वंसविचक्षणः नीतिस्तक्यधरणिः वादतां नो हृदम्बरे पदवाक्यप्रमाणाब्धविक्रीडनविशारदान् लक्ष्मीनारायणमुनिं वन्दे विद्यागुरोन्ममान् अत्तिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यत्यकलिकेसरी व्यातिरिक्तकुरुद्भूयादप्रतिष्ठार्थसिद्धये तपो विद्याविरक्त्यादि तद्गुणोगाकरानहं वादिराजगुरुन् वन्दे हरिगिरिवलयाश्रयान् रङ्गोत्तुङ्गरङ्गमङ्गलकरश्री तुङ्गभद्राजगप्रत्यर्थद्विजपुङ्गवालयलसन्मन्त्रालयाख्ये कुले नव्येन्द्रोपरनीरवगरसद्वृन्दावनान्तर्गत श्रीमत्तद्गुरु राघवेन्द्रैराट् कुर्यात् मङ्गलम् अञ्जनाद्मुसानिध्यां पिडेन विराजितं मणितप्रीतिजनकं पडेहं पिडेध्वजम् पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णभूतपदानुगाः वैष्णवा विष्णुपदयाः तान् नमस्ते नमो गोपीनाथपदद्वन्द्वमालिकासत्तर्मानसन्मुरुसत्यनिधिं वन्दे दयानसुपुत्रकम् अक्तानिर्विच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानविमोक्षात्मं विजयाख्यगुणं भजे अस्मत्पुरुषचरणारविन्देभ्यो नमो नमः स्वस्त्यस्तुतां मणिसन्मङ्गलानि भवन्तु योगैकश्रवणपठनमात्रेण उत्कृष्टश्रोतॄणां निखिलकलिकलकुलकरुणावलोकनप्रदे धर्मादिसाधकीभूते श्रीमद्भागवते पञ्चमस्कन्धे अध्यक्षताप्रारम्भे किञ्चित् पूर्वकथानुवादः ॐ जन्माद्यस्य त्वन्मयादितरतश्चार्थे जपितस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुख्यं त्वयं सूर्यः तेजो वारिकृतां यथाविनिमयोत्तित्सर्गो मृषान् दानास्मिन् तथा जलस्रभूतं सत्यं परं धीमहि जिगपकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाचमृतद्रवसंवितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भूभावुकाः पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भूभावुकाः यं प्रवर्णन्तमनवेदमवेदकृत्यं वैपायिनो विरहकातुराजुभावा पुत्रेतिर्मयदयाधर्मोऽभिनीतिभूतं सर्वभूतलयं वैमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ग्रन्थमुदीरये राजोवाचां प्रियव्रतो भागवतात्मा रामः कथमुने गृहे अरमदयन्मूलः कर्मवन्दत्पराभवः ननूनं मुक्तसङ्गानां ददृशानां महामुने गृहे श्रीमवेशोऽयं पुंसां भवितुर्भवति ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವೇ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾಸ ಅಂತ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಉತ್ಥಾನ ಏಕಾದಶಿ ಭಗವಂತ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಏಳ್ತಾನೆ. ಉತ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಏಳುವುದು. ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಮಲಗ್ಸಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು, ಎಬ್ಸಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಲಗ್ಸಕ್ಕೂ ಹಾಡು ಬೇಡ, ಎಬ್ಸಕ್ಕೂ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನ ಶ್ರಮಾವಿಕಹಿತಾಃ ಮುಕ್ತಾಃ ಅಂತಾರೆ. ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಜೈತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ,
ದೇವರು ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಪಂ ಪ್ರಾಪೈತಿ ಶ್ರಮಾಪಕೃತೆ ಕಲ್ಪಾವತಾನೀಯ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವ ದಿವಸ ಉತ್ಥಾನ ಏಕಾದಶಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಟ್ಟುತ್ತಾರಲ್ಲ, ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ದೇವರು ನೆನೆಸೋದು ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ. ಆಷಾಢ ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಕಡುಬು ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಡುಬು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಮಲಗಿಸೋದು. ಅನುಸಂಧಾನ ಕಡುಬು ತಿನ್ನೋದು ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಮಲಗಿಸೋದು ಎಪ್ಸೋದು. ನಾವು ದೇವರ ಎಪ್ಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾಗವತದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಗವತ ಕೇಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಎತ್ಕೋದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ, ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಂತು ಕೇಳುವ ಅಂತದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದಂಥವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಲಗಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೂ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಪಂಚಮಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಥೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪಂಚಮಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಕೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪಂಚಮಸ್ಕಂದ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗ. ಸುಮಧ್ವಿಜೇಂದ್ರನ ಒಂದು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಚತುರ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರು, ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುರುಗಳೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಪಾಠ. ಆಗ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಚತುರ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯ. ನಿಗತ್ಯತಾಂಗತ್ಯ ಮಿಹೈವ ಪಂಚಮಿ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಪಂಚಮಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಭಾಗವತವೇ ವಿದುಷಾಂ ಭಗವತೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದ್ರು, ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಂಗಾರ ಶುದ್ಧಿ. ಇವನು ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದುಷಾಂ ಭಾಗವತೇ ಪರೀಕ್ಷಾ. ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಅಣು. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನೋಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಹಾದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು. ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟದ ರಾಜ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಎಂಥವನು ಅಂದ್ರೆ ಚರಮ ದೇಹ ಪೂರ್ವಯುಕ್ತ ದೇಹ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಜನ್ಮ ಅಂತವನು. ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ನಾವು ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿರೋಲ್ಲ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜರು ಅಂತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅರ್ಜುನ, ಮೊಮ್ಮಗುಗೆ ನೀನೇ ಮಾಡಿಸು. ಅರ್ಜುನರಂದ್ರು, ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೇಳಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೂಳೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಒಡವು ಬರುತ್ತೋ, ದುಃಖ ಬರುತ್ತೋ, ಆವೇಶ ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಲಾರೆ ಅಂದಾಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಂಕಾರ ತಿದ್ದಿ ಹಾಕಿದವರು ಭೀಮಸೇನರು. ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸರಸ್ವತಿ ವಾಯು ಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅವನ ವಿದ್ವತ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದವನು ಅಂತ ಮೇಧಾವಿ, ಹೇಳಿದವರು ಮನೋಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ರುದ್ರದೇವರು,
ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 24/7 ಚಾನಲ್, ಅಂದ್ರೆ 7 ದಿವಸ 24 ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂತ 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಕಾಣಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಭಾಗಗಳು. ಏನೋ ಕತೆ ಎಂದರೆ ಕತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ದೇವರ ಕತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೋ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕತೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಗೋಳ ಖಗೋಳದ ವರ್ಣನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸಹ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ಮು ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಗುಂಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹೋಗಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು, ಪಂಚಮಸ್ಕಂದ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತವೇ ಸುಳ್ಳು, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೇ ಸುಳ್ಳು. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರಲ್ವ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಕುರುಡೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕುರುಡೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಳ್ಳೇ ಇರೋದು. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 40 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ. 60,000 ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ. ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು 28 ಲಕ್ಷ. ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 44 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದೆ. 40 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 44 ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕತ್ತಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಚಮಸ್ಕಂದ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು, ದಶಮಸ್ಕಂದ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಂದಗಳು ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮಾತು ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಥರ ಅಂತ. ಅಚ್ಚು ಪುರಾಣ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಭಾಗವತ ಅದಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಚ್ಚು ಪುರಾಣ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಪುರಾಣ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚು ಪುರಾಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಂತೆ ಹುಚ್ಚು ಪುರಾಣ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಒಂದು, ಇವರು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು. ಅನೇಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟಾಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಕಂದ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ಕಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಬಿಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೊರಟೋದು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ನ ನಿಜವಾದಂಥ ಟೆಸ್ಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲು ಪಂಚಮಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಪಂಚಮಸ್ಕಂದ 1 ಅವರಲ್ಲೇ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಸರತ್ತಲ್ಲ, ಮಹಾನುಭಾವರಾದಂಥ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಂಚಮಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ, ಏನು ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ? ಪಂಚಮಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ 24 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವತ. ಇಡೀ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 353 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 24 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಆ 24 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿರೋದು 18,000 ಗ್ರಂಥಗಳು. ಆದರೆ ಪಂಚಮಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2,700 ಗ್ರಂಥಗಳು. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ 1/3 ಅಷ್ಟು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಗಳು ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾದಿರಾಜರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮೀರರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಜ್ಞ ಪರಿಪಾಲನಂ ಬೃಹತ್ತಾಶ್ರಮ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ನವವೃತ್ತ ಸಮುದ್ಭವ ಋಷಭಾವಿಚಾರಣಿತಂ ಭರತಸ್ಯ ಸಮುದ್ಭವ ಋಷಭೀನೋಪದೇಶಶ್ಚ ತಥಾ ಅಜಕರವರ್ಣನಂ ಯಣೀ ಜನ್ಮ ಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಕಿಂಚಿತೋ ವ್ರತಸ್ಯ ಅಪದೂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೃತಿದಾತ್ರಾತ್ರಿ ಕಲೇರವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತತ್ರಾಂದೋಲಿಕಾವಾಣೆ ತಥಾ ಲೋಕಣೇನೈವ ಸಂವಾದ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷಿತಃ
ಭವಾನೀವರ್ಣಂ ಚಂದ್ರಾವರ್ಣನಂ ಸಿಂಧುದ್ವೀಪಾನದೀನಾಂ ಚ ಪರಿಮಾಣಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಕಟ್ಟಾನಾಂ ಪರಿಮಾಣಂ ಚ ತತ್ವೇದೀನಾಂ ಚ ವರ್ಣನಂ ತತ್ವದಂತಮೂರ್ತೀನಾಂ ಲೋಕಾಲೋಕಸ್ಮಿಭಿಃ ಸೂರ್ಯಾದಿಗ್ರಹರೀನಾಂ ಗಮನಂ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಶಿಂಶಮಾನಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನ್ ನರಕಾಣಾಂ ಚ ಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ಭೂಮಿಲಾನಾಂ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚೇತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಯಾತನೋರವರಾದೀನಾಂ ತತ್ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತಥಾ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಅಧ್ಯಾಯಾಃ ಪಂಚಮೀಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ. ಸುಂದರವಾಗಿ 9 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾದರಾಜರು ಇಡೀ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. 9 ಶ್ಲೋಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ವಾದರಾಜ. ಪಂಚಮಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ಮಹಾರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಥೆಗೆ ಹೋಗೋಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದು. ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದವರು ಹೊರಟೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದವನು ಮಹಾಮೇಧಾವಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ರೀ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕತೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಆನೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಓಡ್ ಬಂತಂತೆ, ಮಾಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿತಂತೆ, ಹೂ 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 ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆನೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳೋದು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಕತೆ ಕೇಳುವಾಗ ಹ್ಞೂ ಹೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವ ಅಸಾಧ್ಯವ ಕೇಳೋದು. ಆದರೆ ಇವರು ರಾಜರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಆ ವಿಷಯಗಳು. ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವರದ ಉತ್ಥಾನಪಾದ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ದೇವಹೂತಿ, ಆಕೂತಿ, ಪ್ರಸೂತಿ ಅಂತ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲು ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇವಹೂತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ದಮ ದೇವಹೂತಿಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭೂತನಾದಂತಹ ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಥೆ, ಕಪಿಲ ಗೀತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳು. ದೇವರು ವರಾಹನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಕಥೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದೋಯ್ತು. ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ದೇವಹೂತಿ ಕಥೆ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಆಕೂತಿ, ಪ್ರಸೂತಿ ಕಥೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಉತ್ಥಾನಪಾದರಾಯನ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಧ್ರುವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಉತ್ಥಾನಪಾದನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತು ಪ್ರಿಯವರದ ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಯರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ಥಾನಪಾದ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ದೇವಹೂತಿ, ಆಕೃತಿ, ಪ್ರಸೂತಿ ಅಂತ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವಹೂತಿ ಕಥೆ. ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಕಥೆನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಗಂಡು ಮಗನಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂಚಿ ಕಟಾಹನೇನ ಅದು ಪ್ರಿಯತೆ. ಪ್ರಿಯವರ್ಧನ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ. ಅಷ್ಟು ಕಥೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ ಕಥೆಗಳ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು. ರಾಯರು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಸೂಚಿ ಕಟಾಹ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅವರು ನ್ಯಾಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳೇ ತುಂಬಾ ಇದೆ ರಾಯರು. ಏನೇನೋ ಉಪಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ. ರಾಯರ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೊಡಿ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು. ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇರಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತವರೇ ಅಪರೂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿ ಕಟಾಹ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಏನಂತ ಸೂಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಟ್ಟುಗಳು ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಉಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿ ಅಂತ. ಕಟಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ.
ಇದ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅದು ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ರಾಯರೇ ಕೇಳಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಕಣ್ಮಾರ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣಂತ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ನನಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ನದಿ ದಾಟ್ತಾರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಡೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಅವನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ ಕಬ್ಬಿಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸನ ಒಂದು ವಾರ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಈ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಕಮ್ಮಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಎಷ್ಟೋರೊಂದು ಕಾಯಿಸಿ ಬಡ್ದು ಇವನಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಬ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಸೂಟ್ ಹುಲೆಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದೊಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಟೈಲರ್ ಪಟ್ಟ ತಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ರಾಯ ಸೂಜಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ. ಕಥೆ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಲವಣ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಭೂಮಿ ಹಂಚು ಬಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ. ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದ್ದು ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುತ್ತೋರ್ಲು ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ದ್ವೀಪ. ಆ ಪ್ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪ ಸುತ್ತೋರ್ಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ. ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 14 ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋ ಟಾಪಿಕ್. ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮಠ ಐಗ್ರೀವ ಮಠ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ. 6 ದಿವಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿಬಿಡಿ. ನಾವೇನು ಎತ್ತುತ್ತೀವಿ 7 ದಿವಸ ಮಾತಾಡೋದು. ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಅವರು ಜಾಪಟಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಎನಿಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಹ we are all confused. I don't know whether we are correct or you are correct. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. I may not be able to convince you, but at least I have confused you. ನಿಮಗೂ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಮ್ದು ಸರಿಯೋ ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯೋ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ ಗೆಲುವಿಯ ಜೊತೆನೆ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅಂತ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನಮಗಂತೂ ಗೆಲುವ್ಯಾದೇವ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ನಮ್ದು ಇದೆ ನರಕ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದರಿಂದ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಹಾವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ನಂಬಿಟ್ರೆ, ಹಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನರಕ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಂತ ನಾನು ಗೆಲುವ್ಯಾದೇವನೇ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಅಂತೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂತಿದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯವರ್ತ ಮಹಾರಾಜ ಹೀಗೆ 7 ಸಮುದ್ರಗಳು 7 ದ್ವೀಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅನೇಕವಾದಂತಹ ಪರಿಮಾಣಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ದ್ವೀಪ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಅದರ ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ ಡಬ್ಬಲ್ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ ಡಬ್ಬಲ್ ಅದರ ಸುತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪ ಇದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತೂರತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬಿನ ಸಮುದ್ರ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪದ ಡಬ್ಬಲ್. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕುಂದಾಪುರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಯರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು. ಹಾಕು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕು. ಒಂದು ರೂಮ್ ಬರ್ತಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಹೊಡೆದು ದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕೋದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ
ಅದೇನು ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸೈಟೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರದನ್ನು ಮುಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪದ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು, ಆದರೆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು, ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಅದೆಷ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ನ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಒಂದಂತೂ ಸಾಧ್ಯ, ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಸಮುದ್ರ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಸೇರ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇದ್ವಂತೆ ಒಂದಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದೋದ್ರೆ ಚೂರು ಚೂರಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಛಿದ್ರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂಥದ್ದು. ಛಿದ್ರ ಆದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಔಟ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಮ್ಯಾಪ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹತ್ತತ್ರ ಗುಂಡದ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಛಿದ್ರವಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತದ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓನ್ಲಿ 1/3 is occupied landscape and 2/3 is occupied water. ಅದರಿಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಾ ತರಲ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೋನ್ಸೈಡ್ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರವನ್ನ ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಇರುವ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 9,36,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು, ಮೈಲಿಗಳು. 9,36,00,000 ಮೈಲಿಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ರೇಡಿಯಲ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು. ಇದೇ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು 1,57,00,000 ಯೋಜನ. 1,57,00,000 ಯೋಜನ. ಯೋಜನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೈಲಿ ಅಂತ. 6 ಮೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನ ಅಂತ. 1,57,00,000 6 ಗುಣಿಸಿ 9,42,00,000 ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಭೂಮಿಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರ 9,42,00,000 ಮೈಲಿಗಳು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 9,36,00,000 ಮೈಲಿಗಳು. ಓನ್ಲಿ 6 lakhs ಮೈಲ್. ಅಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಏನು ಎಗ್ಲಿಬ್ಲು. ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಳು ಅಳೆಯುವಾಗ 6 ಲಕ್ಷ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಲ್ವೇ? ಒಂದು ಮಾರು ಹೂವು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅವನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾರಿಗೆ 4 ಮೊಳ ಇರಲ್ಲ, 3 ಮೊಳ ಇರಲ್ಲ.
ಹತ್ರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸತ್ಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇತ ಅವರು ಲೀಡರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗಿಂತ ಭಾಳ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಚಂದ್ರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎರರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? 3 millimeters. You can err 3 millimeters in a measurement of 4 lakh kilometers. That is the accuracy. ನಾನೇ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದು 20 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಅನುಭವ ಇದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಿಗರ್ ಮೇಲೆನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರ ತೀರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 360 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 365 ಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 365 ಕಾಲು ದಿವಸ. 365 ಕಾಲು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ 365 ದಿವಸ 6 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 365 ದಿವಸ 5 ಗಂಟೆ 48 ನಿಮಿಷ 32 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮಚ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆನ 5 ಗಂಟೆ 48 ನಿಮಿಷ 32 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಂಬಬೇಕಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯವರ್ಧನ ಹಾಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳು, ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಆದರೆ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡೋಗೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ಸರಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಯವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜರು ಅಗ್ನಿದ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗನಾದ ಅಗ್ನಿದ್ರರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಗಾಯಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಗ್ನಿದ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಬೃಹಿಷ್ಪತಿ ದೇವಿ ಅನ್ನೋನ್ನ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಹಾರಾಜ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಮಗಳು. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪಡಿ ಮಹಾವೀರ ಹಿರಣ್ಯರೇಖೋ ಕೃತ ಸವನಾಮೀರಾಗ್ನಿ ವಿಧಿಯೋಗಿ ಆವಿಪ್ರವೋತ್ರಯಾಯಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿದ್ರ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿದ್ರನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಯಾರ ಕಥೆನೂ ಹೇಳೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂತ 8 ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ನಿದ್ರನ ಕಥೆನೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಈ ಅಗ್ನಿದ್ರ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದ. ಅಪ್ಪ ಪ್ರಿಯವರ್ಧನೆಗೆ 12 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ 9 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನೀನೇನು ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ಜನಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ 9 ಜನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಥರು ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯಕಾರಿಗಳು. ಅಪ್ಪ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕೋಶ ಮದುವೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರು. 7 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಕೊಟ್ಟ. ಜಿಪ್ಪವಾಗುಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಕೊಟ್ಟ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡು, ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮುದ್ರ. ನೀರು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಮನೆ ಸೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟ, ಒಂದೊಂದು ದ್ವೀಪನೇ ಕೊಟ್ಟ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸಮುದ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕರೆಯೋರು, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆಯಾ? ಓ ಇದೆ. 14 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಇದೆ. 14 ಲೋಕಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಅವನ ಮನೆ. 14 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆನಾ? ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಖನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಗುಡಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಪೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಣ್ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ವೃತ್ತಿರಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ವೃತ್ತಿರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಕಣ್ ರಪ್ಪೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾನೆ, ರಾಜ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಂಗೆ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಹೊಡೆದ ಅದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಗಳು, ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಗ್ರಹಣ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಕಿ ಕತೆ ಹೇಳೋದು. ಅಗ್ನಿಗ್ರಹ ಬಂದಿದ್ದು ಮಧ್ಯದ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತದೆ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ. ಈ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು. ಇವನಿಗಾರು ಓದ್ಬಂದು ಮಣ್ಣು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ದೇಹ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 9 ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪವನ್ನು 9 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಾರೆ ಬಿಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಹೀಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ, ಸುತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಇದೆ. ಇದು 9 ಭಾಗ ಮಾಡುವ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 360 ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೂಭಾಗದ ಆಚೆ ಈಚೆ ಸಮುದ್ರ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಚಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಡಗಳು, ಅಡ್ಡದ ಪರ್ವತಗಳು. ಸಣ್ಣ ಫಿಗರ್ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕೋಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಗರ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಳಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭರತ ವರ್ಷ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಿಂಪುರುಷ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಿವರ್ಷ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇಹವರ್ತ. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕೇತುಮಾಲ, ಆ ಕಡೆ ಭದ್ರಾಟ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನೆಕ, ಹಿರಣ್ಮಯ, ಕೂರು. ಹೆಸರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಹಿರಣ್ಯ, ಕೃಣ್ಮಯ, ರಮಾಂಗಮಕ, ಅವರೇ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು. ಯಾರ್ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಬಂತೋ ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ಆಯಾ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಇಟ್ವಿ. ಉಡುಪಿ ಮಠ ಇರ್ತದೆ, ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೇಜಾವರ ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜಾವರ ಊರಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠ, ಹದಮಾರ ಮಠ, ಸೋದೆ ಮಠ ಈಗ ಕರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ವೋದೀರ್ಥರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೆಳಗಿಂದು ಭರತ ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಸಮುದ್ರ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ. ಆ ಪರ್ವತ ಗಡಿ ಈ ಸಮುದ್ರ. ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಿಂದು ಬರೋ ವರ್ಷ. ಇದನ್ನ ಅಗ್ನಿಗ್ರ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಮಗನಾದಂತಹ ನಾಭಿರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕತೆ ಬರತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಭಿರಾಜರು ಅಗ್ನಿಗ್ರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ
9 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅವರಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ. ಹಿರಿಯ ಮಗ ನಾಭಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಖಂಡಕ್ಕೆ ನಾಭಿಖಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಬಹಳ ಕಾಲ ನಾಭಿಖಂಡ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇನೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾಭಿಖಂಡ ಹೆಸರುಟೋಯ್ತು. ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವ ಭರತ ಬಂದ, ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭರತಖಂಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ರಾಯರು ಬಂದರು, ರಾಯರ ಮಠ ಅಂತ ಬಂದರು. ಯಾರು ಕವೀಂದ್ರ ಮಠ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ್ದು ಕವೀಂದ್ರ ಮಠ. ಕವೀಂದ್ರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಬಿಟ್ಟರು ರಾಯರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಒಬ್ಬ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾಭಿಖಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು. ನಾಭಿರಾಜ ಹೆಸರೇ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಆ ವಂಶಸ್ಥ ಪುರೀಕನ ಹೆಸರು ಮರೆಸೋಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಮುಂದೆ ಬಂದಂತ ಭರತ ಅವನು ಯಾರು? ನಾಭಿರಾಜನ ಮಗನಾಗಿ ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ. ಒಂದೊಂದು ಕಥೆನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಕ್ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕೇಳಕ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಥೆಗಳು. ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳು. ನಾಭಿರಾಜನಿಗೆ ಮೇರುದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದ. ಆ ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಇಂದ್ರದೇವನ ಮಗಳು ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಆ ಜಯಂತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಆ ಜಯಂತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ 100 ಜನ ಗಂಡು 100 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಹಿರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಭರತ. ಅವನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕವಿ, ಹರಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಪಿಪ್ಪಲಾದ, ಆವಿಗೋತ್ರ, ಜಮದ, ಕರಭಾಜನ ಅಂತ 9 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವೇ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು. 100 ಜನದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ರಾಜ್ಯ ಕೋಶ ಬೇಡ ಅಂತ, ಇನ್ನು 9 ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಾಜ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಭೂಮಿನ 91 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಂಚಲ್ಲ, ಭರತನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಭರತ ರಾಜ್ಯ ಬಾಳದೆ ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾಳಿದೆ. ಆ ಭರತ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಾಭಿಖಂಡ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಋಷಭಖಂಡ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಭರತಖಂಡ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭರತಖಂಡೆ, ಸಂತೋಷ ಭರತಖಂಡೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಇದಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಕಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ತುಣುಕು ಭಾರತ ದೇಶ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಭರತ ವರ್ಷ, ಭರತ ಖಂಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭರತನ ಹೆಸರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈ ಭರತ ಮಹಾನುಭಾವ, ಅವನ ಕಥೆಯೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹದ್ದೇ. ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಏನಾಯ್ತು? ಭರತ ಬಂದ 12,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ. ಪ್ರಿಯವ್ರತ ರಾಜ ಬೇಡ, ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ, ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು 12 ಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಾಣಿ. ಪ್ರಿಯವ್ರತ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 12,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ. 1 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 12,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ. ಆದರೂ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಆಶ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟ. ಭರತ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ, 12,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ. ಅಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಭರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ನನಗೂ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂತವನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಂಡ. ಜಿಂಕೆಯ ಮೋಹದಿಂದ ಅವನು ಏನಾದ? ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. 7ನೇ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಂದು ಒಂದು ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಅದರಾಗಿ ಜಿಂಕೆಯ ಜನ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವನೆ.
ಆ ಜಿಂಕೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವನ ಮುಂದೆ ಆಂಗೀರಸ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಿ ಜಡಭರತ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ. ಅಯ್ಯೋ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜಡಭರತರ ಕತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಜಡಭರತರ ಕತೆ? ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಕತೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನು ನೀತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪುರಾಣಂತದ್ದು. ಅಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕತೆ ಜಡಭರತರ ಕತೆ. ಅಂತಹ ಜಡಭರತರ ಆಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ದೇವರ ಭಕ್ತರ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬಾಳುವ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತ ಅದನ್ನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸೈನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಇದೆ, ಅದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಉತ್ಕರ್ಷತ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ. ಯಾವ ಭಾಗವತ ಬೇಕು? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಅನೇಕಾಗೋಚಿತ ಪ್ರೀತ ಪ್ರತಿಪಾದ ಸುಧಾಕಾರಿ ಸಂಕಲ್ಪಾತ್ ಕರ್ತೋಚ್ಛೇದಾಯ. ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವು ನೂರಾರು ಅರ್ಥಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಆಗೋದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿಜಯಧ್ವಜರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕರು ಮಹೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ವಿಜಯಧ್ವಜರ ಪರಮ ಗುರುಗಳು, ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಮೂಲಪಕ್ಷರಾದ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ರಘುಗಣ ಮಹಾರಾಜ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟವನು. ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟವನು. ರಾಜ್ಯವಾದದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊರಟ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ ಇತ್ತು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರಸುವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಜಡಭರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಹೊರಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರತಿರೋನು, ತಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೇನೋ, ಏನ್ ಜೀವಚ್ಛವ ಏನೋ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬೈದೇನ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇನ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಜಯಧ್ವಜ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಬೈದ್ರು, ಕೊಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ? ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಜೀವಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಜೀವಕ್ಕೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಶಾಲು ಹೊರಿಸೋದು. ಓ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಶಾಲು ಹೊರಿಸೋದು, ಒಂದು ಹಾರ ಕಟ್ಟೋದು, ಗುರಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೊಲ ಕಟ್ಟೋದು, ಏನೋ ಖುಷಿ. ಅಯ್ಯೋ ಗೆದ್ದೆ, ಆ ಶಾಲು ಹೊರಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೊರಳಿಗೆ, ನೀನ್ ಕೂತರು ಒಳಗೆ ಜೀವ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ವಿ. ಈ ದೇಹವೇ ಜೀವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಮಕಾರದಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದೇ ಅದು, ಜಡಭರತರ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇ ಅದು. ಏನು ರಘುಗಣ, ನೀನು ಮೊದಲು ಏನ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉಪನ್ಯಾಸ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಂಡಾ ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ. ಅವ್ರ ಚೇಂಬರ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇವರು ಏನೆಲ್ಲೋ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ 7 ಕಡೆ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಬನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಾಂಡ ಅವರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಹೊರಟಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರೆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೊರಟಾದೆ, ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಐ ವಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಪೀಸ್, ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್. ಹೌ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಹ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಫಿಲಾಸಫರ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್ ಮಧ್ವಾ ಥ್ರೋನ್ ಎನಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರ? Entire Madhva philosophy is surrounding it. Oh, what does he say? What does he say? What he says is very simple. I want peace. What Madhva says is, you remove that I and want. You will have peace. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೂರ ಪದ ಇರೋದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಪೀಸ್. ಐ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡು, ವಾಂಟ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರ ಮಹಂಕಾರ ಬಿಡು, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮತ ನಮ್ದು. ರಘುಗಣ ಅದೇ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಘುಗಣ ಒಂದು ಮಾತಂತಾರೆ, ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಭಾಗವತ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಜನವಾರ ನೋಡ್ದ, ಎದ್ದ, ಇವನು ಅವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇವನ ಕೈಗೆ ಹೊರಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯವಾಯಿತು. ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಣೆಯನ್ನು ಗೆಲಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೋಧಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೆಂಡ ಇದ್ದಾಗೆ ತಾವು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಿರೋದು ಯಾರು ತಾವು? ಆವಾಗ ರಘುಗಣವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ. ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ಪಾದದ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ರಘುಗಣ. ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಎಡಬರ್ಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನೋಡಿ ಇವು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ದ, ನಾಹಂ ಬಿಭೇಮಿ ಸುರರಾಜವಜ್ರಾತ್ ನ ಚಕ್ಷಶೂಲಾತ್ ನ ಚ ಯಮನಂದ ಭಾಷಾತ್ ಬಿಭೇಮ್ಯಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾವಮಾನಾತ್. ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಜಯಧ್ವಜರ ಮಹೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನತೆ ಸುರರಾಜ ವಜ್ರಾತ್, ಸುರರಾಜ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜನಾದಂತ ಯಾರು? ಇಂದ್ರ. ಅವನ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಜ್ರಾಯುಧ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಬಾರಿ, ನಾನು ಹೆದರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸುರರಾಜ ವಜ್ರನಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರಲ್ಲ, ಯಮನ ದಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆದರಲ್ಲ, ಗುರುಡನ ಪಾಠ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರಲ್ಲ, ಗಾಳಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತೀನಿ? ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಾವಮಾನಾತ್ ವಿಭೇಮ್ಯಹಂ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆದರ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊರಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಹೆದರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಧ್ವಜರು ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಧ್ವಜ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಬೇಕು, ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಗವತ ನೋಡಬೇಕು. ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ವಿಜಯಧ್ವಜ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಮಹೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ವಿಜಯಧ್ವಜರ ಪರಮಗುರುಗಳು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಾತಾಪುತ್ರ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಭೇಮ್ಯಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಾವ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಲ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತೀನಿ. ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು? ಅಯ್ಯೋ, ಅದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಬಾಕಿ ಕುಲಗಳನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು, ಮುಸಲರ ಕುಲವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿ, ನೀನೇ ಜೈ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ 10 ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಾರೆ, 10 ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು. ಟೈಮಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಲ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೋರೋದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದತ್ವ ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು.
ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಬ್ರಹ್ಮ. ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪಪದ ಬಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಳಿದು ಪರಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೆದರು. ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಹಿಡಿದೋದು. ಏನ್ರಿ ಇದು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಗಂಭೀರಾಗಿರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಇರ್ತದ ₹100 ಸಿಲ್ವರ್ ಟಮ್ಲರ್ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಮ್ಲರ್ ವೈಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳಿದ ಜೋಕಲ್ಲ ಇದು. ನಮ್ಮ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಯಂ ವೈಷ್ಣವ ಯೂಯಂ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ. ಶ್ರೀ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮಗೆ, ಶ್ರೀ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೌಟ್ ಆಗೋದು. ಬರೀ ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಸಂಪತ್ತಿರ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾರ ವಿಷವಾಚಕ ಅಂತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಅಂತ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರು ವಿಷಕಂಠನಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ವಿಷದ ಮತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತತ್ವ ಕೊಟ್ಟವರು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕುಲ. ಚತುರ್ಮುಖನ ಕುಲ ಯಾವುದು? ಯಾರು? ಸಕಲ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವನ ಕುಲವೇ. ನಾವೇ ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಾಭೋಗ ಚಕ್ಷು ಸೂರ್ಯೋಜಾಯತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರೂಪಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದ ದೇವತೆಗಳವರು. ಮನೆಗೆ ಲಯ ಹೊಂದವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು? ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂಲಂದವರು ನಾವು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಣೇಶನ ಬಹುಮಾನ. ನಾವು ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಗತ್ತೇ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಅವ್ರನ್ನ ತೋಣ ತಲೆಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಯುದೇವರು ಕೈಗಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ವಾಯುದೇವರ ಮನೆ ಗಂಟ ಅವನ್ನ ತೋಣ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಯುದೇವರು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ. ದೇವತಾ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಅವಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆದರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣಾವ್ಯವ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ ವಾಯು, ವಾಯು ಇವ ಮಧ್ವ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಅವರ ಕುಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕುಲ ಯಾವುದು? ಮದುವೆನೇ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ. ಪದ್ಮಾಪುರು, ನರಸಿಂಹ, ಮಾರುತಿ, ಅಕ್ಷೋದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಯತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ. ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗಂತೆ, ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗಂತೆ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಅಂತೆ, ಇವ್ರು ಚಿಕ್ಕಪಟ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಣೆ ಬರಾರಿ? ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಠಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಠ ಅಂತ, ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಠ ಅಂತ ಜನ ಏನಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿನ ನಾಗರಾವ್ ಡೇಂಜರ್ಸ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಳ್ಳಿದು ಕಾಡಿಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಯತಿಗಳ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇಂದ್ರದೇವರು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೈ ಯಮದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಸಾರಥಿ ಇಂದ್ರ ಭವತಿ ಸಾರಥಿ. ಇಂದ್ರನ ಬೋಟ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹಂಗಂತೆ ಹಿಂಗಂತೆ. ಇದೇ ಪುರಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಫಲ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಯತಿಗಳಿಗೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಫಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಫಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಜಾತಿ ಕಮಲಾಸನ ಶಬ್ದರಾಶಿ ಶಿವ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯ. ಅದು ಶಬ್ದರಾಶಿ. ವೇದಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ. ಹೌದಾ? ವೇದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯಾವಾಚಕ ಅಂತ. ಅದು ಅವಮಾನ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ವೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ವೇದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮೈ ಚುಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅವಮಾನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ನೋಡಿ, ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅವಮಾನ, ಅವಮಾನ ಅವರ ಅಂತ ಒಂದು ಧಾತು ಇತ್ತು, ಮಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇತ್ತು, ಎರಡೇ ಅವಮಾನ ತಗೊಂಡು ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅವಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಅನ್ನೋ ಧಾತುಗೆ ಇಳಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವರೋಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಸೋದು, ಬೆಟ್ಟದ ಅವರೋಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಯೋದು, ಆರೋಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೋದು, ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇಳಿಸಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು. ಅವಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಸಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು. ಒಬ್ಬನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವಮಾನ. ದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಸಾಮಿ ಎದುರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಆಗಲ್ಲ, ಸಭೆ ಇರಬೇಕು. ಸಭೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಚೀಸು ಅಂದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಆಗಲ್ಲ. ದೇವರು ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ ಮಾನ ಇಳಿಸಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮಹೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಬ್ರಹ್ಮಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಇತಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಲೋಯೆಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಉದ್ಧಾರವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತ ವಿಜಯದಾಸರ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ದಿವಸ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಅದಾಗಿದೆ. ಎಂಥ ಮಾತಂತಾರೆ, ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ, ಈ ರಘುಗಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಊರಿಗೆ ನಂಜೆ, ಸಿರಿಗೆ ನಂಜೆ, ಹರಿವ ಹಾವಿಗೆ ನಂಜೆ ನಂಜೆನೋ. ಯಾವ ಥರ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಉರಿಗೆ ನಂಜೆ, ಸಿರಿಗೆ ನಂಜೆ, ಹರಿವ ಹಾವಿಗೆ ನಾನಂಜೆ ನಾನಂಜೆನೋ. ಘೋರ ನರಕಗಳು ಬರಲು ನಾನಂಜೆ ನಾನಂಜೆನೋ. ಹೀನ ಶ್ವಾನಾದಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲು ನಾನಂಜೆ ನಾನಂಜೆನೋ. ನಾಯಿ ಹಂಗೆ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೊಡ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದು, ನರಕದ ಬೇಯಿಸ್ತೀಯ ಬೇಯಿಸೋ, ಯಾರೇ ಬರಲ್ಲ. ದಾಸರೇ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀರಿ? ನಾನು ನೀನು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡದಿರೋ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ. ಇದೇ ಭಕ್ತ ಮಾತು. ನಾನು ನೀನು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡದಿರೋ. ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ನಾನು, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡಬೇಡಪ್ಪ. ನಾನು ದಾಸಾನು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿದೆ. ಇಂತಹ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ, ಪ್ರವಾಟದಿ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಭೂಗೋಳ ಖಗೋಳಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಭೂಗೋಳ ಖಗೋಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಏಕಾದಶಿ ಏನಾದ್ರು ದಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಮಯ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳು. ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ, ಅವನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಅವನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಸಿ 99% ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್. ಪ್ರಪಂಚ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 99 ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಯ್ಲೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಹೆಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಎ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಥಿಯರಿ is one of the relative motions only, and that's right, a difference has no physical significance. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸೂರ್ಯ ಆಗ್ತಿದಾನೋ ಚಂದ್ರ ಆಗ್ತಾನೋ ಅಂತಲ್ಲ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನೇ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು
ಭೂಮಿ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು, ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಹೆನ್ ಅನ್ನೋನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ by which beyond the earth can prove that the earth is moving in an orbit around the sun. ಯಾವನೂ ಸಹ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದವನು ಯಾವನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಗೋಳ ಭೂಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥಿಯರಿ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು. ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, obviously it matters little if we think of earth as turning about on its axis. If we view it as twice, the fixed stars revolve around it. ಏನು ಹುಚ್ಚು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿ ಸುತ್ತೂರು ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು ಅಂತ, ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು? ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಸುತ್ತಲೂ 13 ಕೋಟಿ ಅವರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 28,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆದರೂ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಸಹ 1.5 ಗಂಟೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥಿಯರಿನೂ ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ಲ್ ಸಾಗನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಟ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಐಡಿಯಾ that the cosmos itself undergoes in an immense, indeed an infinite number of deaths and disasters. It is the only religion in which the time scales correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Cycles run from our ordinary day and night to the daily state Brahman of 8.6 for billion years. First one, ಹಿಂದೂ ತತ್ವ ಒಂದೇ ತತ್ವ ವಿಶ್ವದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತತ್ವ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ಯಾವ ತತ್ವವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೈಕಲ್ ಮಾರ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಬದುಕಿರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾಸಾ ಒಳಗೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, Michael's Morley experiment confirmed the scientific that the embryonic alternative. Number 1, scraping the ether theory or accepting it in the second. They have no abandoned the Cartesian theory, concept of earth in motion, and to say that the earth is stood still. ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಮಳೆಗೆ ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈಥರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಈಥರ್ವಾದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈಥರ್ವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಪರ್ನಿಕಸ್ ವಾದ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಕೈ ಎರಡೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಈಥರ್ವಾದ ಕೈ ನೀಡೋದು ಬಿಡಲ್ಲ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೂಪರ್ನಿಕಸ್ ವಾದ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯು ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನಾರೋ ನಂಬ್ತೀರಪ್ಪ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ಭೂಮಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ರಾಯರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಭಾಗವತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಿಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತವೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಡೀ ಭಾಗವತೇ ಸುಳ್ಳಾಗಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತ, ರಾಮಾಯಣಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ದೇರ್ ನೋ ಅದರ್ ಪ್ರೂಫ್. ಆಗಮವೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಸದಾಮಗೈವ ವಿಜ್ಞೇಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಸಹ ಮಧ್ವ ತತ್ವದಲ್ಲೇ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿ. ಪಂಚಮಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂತು,
ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಷಯಗಳು ಬಂತು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥೂಲದ ಒಳಗಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಬಂದಿದ್ದು ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ. ಬಹುದಾಕರಣವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಜಗತ್ತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಮಾತಾಡೋ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವದಾಯಿತಾಯ ಜಗದಪಿ ಅವರಂತವ್ಯ ಎಂಬುದು ಆಚಾರ್ಯರು. ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳ್ಕೋವಂತ. ಬಾಕಿ ಈ ಮಾತಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಶೂನ್ಯ, ಜಗತ್ತೇ ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ, ಸತ್ಯವಂತ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ. ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೋವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಭಾಗವೂ ಸಹ ಬರೀ ಕಥಾ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡೋದೇ ಭಾಗವತಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಬಿಡೋದು ನಾನು. ಆದರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು 1% ಅದೇ, ಬಿಟ್ಟಿರೋದು 99% ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ವೋ ಶುಕಾಚಾರ್ಯಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು 1 ಅವರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. 1 ದಿವಸದ ಭಾಗವತ ಅನ್ನೋದು 1 ವಾರದ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. 1 ಸಪ್ತಾಹ ಪೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಅಖಂಡ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಬಿಷಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಏನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸುಖವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ.